राधे गोपेश गोपिकानंदा राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने भगवते नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा श्रीवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की देवताय गुरु मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवता ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगदीमभिमानवासेन सङ्क्रममाणः कुडगान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदुच्चयो भगता कुडगाच्चलोद्भवना हास्य कृतास्मक विल उन्माद इव मूर्धजो असंवीत एव विचचारा तस्य हवा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवदर्षभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगदीमभिमानवासेन सङ्क्रममाण कुङ्कवेङ्क कुडगान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान्यदृच्छयोपगता कुडगाच्च लो भवन हास्य कृतास्मक विल उन्माद इव मूर्धजो असंवीत एव विचचार. നമുക്ക് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഫോണിലാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പ് ചെറിയ പ്രശ്നം ഇതുകൊണ്ട്
ഭഗവതേ വാസുദേവായ അത സമീരവേഗവിധൂതവേണുവികർഷണ ജാതോപ്രധാവാനലസ്തത്വനമാലേലിഹാനം സഹദേന ദദാഹ. അത സമീരവേഗവിധൂതവേണുവികർഷണ ജാതോ വൃന്ദാവാനലസ് ജാതോ വൃന്ദാവാൻ അലസത് ത്വനമാലേലിഹാനം സഹദേന ദദാഹ. തസ്സമീരവേഗവിദൂതവേണുവികർഷണ ജാതോ പ്രധാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാനം സഹദേന ദദാഹ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമീരവേഗവിദൂതവേണുവികർഷണ ജാതോ ദാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാനം സഹദേന ദദാഹ. സമീരവേഗവിദൂതവേണുവികർഷണ ജാതോ ദാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാനം സഹദേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീരവേഗവിദൂതവേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രം ദാവാനലസ്തുതനമാലേലിഹാനത സഹദേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമതി ദക്ഷിണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീരവേഗവിദൂതവേണുവികർഷണ ജാതോഗ്ര ദാവാനലസ്ത്വന്നമാംലെ ആലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പത്മകുമാരി മതജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീരവേഗവിദൂതവേണുവികർഷണ ജാതോഗ്ര ധാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാന സഹദേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീരവേഗവിദൂതവേണുവികർഷണ ജാതോഗ്ര ദാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण। पंकजाक्षी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध समीर वेग विदु तवे तवेणु विकर्ष जातोग्र दावानलस्त्वानमाले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ समीर वेग विधूत वेणु विदर्शन जातो ग्रदावानलस्तत्वन मावे मावेलिहान सहदेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सीतारामनुनि माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध समीर वेग विदूत वेणु विकर्षण जादो ग्रदवान लस्तध्वनमालेलिहानः सहतेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। परशुराम माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधा समीर वेगा विदूत वेणु विकर्षण जादोग्रा दावानलस्ताद्वनमाले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध समीर वेग विदूत वेणु विकर्षण जादो ग्रदावानल त्वत्पदमाले लिहान सकतेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ समीर वेग विदूत वेणु विकर्षण जादो ग्रदा वानलस्तद्वनमाले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। स्वर्णप्रभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जादोग्र दावानलस्तत्वन आले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे शारदा जी नंबूदिरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओ नमो भगवते वासुदेवाय। अतः समीर वेग विदुत वेणो विकर्षण जादो गिरदावानलस्तद्वनमाले लिहान सहदेव ददाह। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे संता माता जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः समीर वेग विदूत वेणु विकर्षण जादोग्र दावानलस अलस्तद्वनमाले माले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु। हरे शोभा माता जी हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः समीर वेगा विदूत वेणु विदर्शन जादोग्र दावानालसत्वन माले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्ण प्रभु। हरे दानोपलति माता जी हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ समीर वेग विदूत वेणु विकर्षण जादोग्र दावानलस्तत्वनमाले लिहान सहतेन ददाह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अनिता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
അർദ്ധ സമീര വേഗ വിദ്യുത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്ര ദാവാനലസ്തദ്വന മാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബികേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥ സമീര വേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്ര ദാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിദൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാനലസ വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതാഗ്ര ദാവാനലസുന മാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിദൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാന ലസ്തധ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാ സമീര വേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാന ലസ്തദ്വന മാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാനല തത്പനം മാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിദ്യുത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്ര ദാവേനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചിത്രജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിദ്യുത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാനല തത്പന ആലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിദൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്രദാവാന ലസ്തദ്വനമാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ സമീര വേഗ വിധൂത വേണു വികർഷണ ജാതോഗ്ര താവാനലസ്തദ്വന മാലേലിഹാന സഹതേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധഃ സമീരവേഗവിധൂതവേണുവികർഷണജാതോഗ്രതാവാനലസ്തദ്വനമാലേലിഹാനഃ സഹ തേന ദദാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ദേവൻ സഞ്ചരിച്ച വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രവർത്തനം ഭാവത്തിന് സുഖത്തിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഋഷഭദേവൻ ഭൗതിക ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ യോഗമായ മൂലം അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരത്തെ ഭൗതികമായി പരിഗണിക്കുകയും അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ വിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ തത്വം പിന്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങി. യാത്രക്കിടയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കർണാടക പ്രവിശ്യയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം കൊങ്ക, വെങ്ക, കുടക ദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം കുടകാചലത്തിന് സമീപമെത്തി. അവിടെ ഒരു വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. വായിൽ കല്ലുകൾ നിറച്ച് നഗ്നനായി പാറിപ്പറന്ന തലമുടിയോടെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അദ്ദേഹം ആ വനത്തിലുടനീളം അലഞ്ഞു നടന്നു. ഋഷഭദേവൻ ഒരു അവധൂതനെ പോലെ അല്ലെ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എവിടെ എത്തി? കർണാടകയിലെത്തി. ദക്ഷിണ കന്നഡ, കർണാടക, അവിടെ മാംഗ്ലൂർ, മൈസൂർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നു. കുടക് അല്ലെ, കുടക്, അതൊക്കെ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഋഷഭദേവൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവധൂത വേഷം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെയും സാധുക്കളെയൊക്കെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കുവാനും വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കും. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ നല്ലൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ സ്വീകരിക്കുക ചെയ്തു. വായിൽ കല്ലുകൾ നിറച്ച് നഗ്നനായി പാറിപ്പറന്ന തലമുടിയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അദ്ദേഹം ആ വനത്തിലുടനീളം അലഞ്ഞു നടന്നു. കർണാടകയിലെ വനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ്. അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് പറയും ദക്ഷിണ കന്നഡ. കുടക് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭാരതത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ഹരിനാമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ഋഷഭദേവനും സാധുക്കളെയും മറ്റു യോഗികളൊക്കെ ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രാധാന്യം വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ലോകത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു. നേരത്തെ തന്നെ പലതരത്തിലും ആൾക്കാർ ദോഹിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുകയും കല്ലെടുത്ത് എറിയുകയും ഭ്രാന്തനെ നിർമ്മിക്കുകയും അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോ ഇവിടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും കർണാടക പ്രവിശ്യയില് മുഴുവനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
8ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിനിടയിൽ വന്യമായ ഒരു കാട്ടുതീയുണ്ടായി. കാറ്റിൽ ഉലഞ്ഞാടിയ കാട്ടുമുളകൾ കൂട്ടി ഉരസിയുണ്ടായ അഗ്നിയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത്. കുടകാചലത്തെ മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയ ആ കാട്ടുതീയിൽ ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം ദഹിച്ച് ഭസ്മമായി. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാവാറില്ലേ? കാട്ടുതീ അത്രയും വലിയ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള, അത് മാസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു മുളകള് കൂട്ടിയുരസി ഒരു അഗ്നി ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ അഗ്നിക്കിരയാകും. ആ കെട്ടുതീ ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് സാധിച്ചു. അത്തരം കാട്ടുതീക്ക് മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും ബാഹ്യശരീരം ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം ദഹിച്ചില്ല. ദഹിച്ചെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവാണ് ഋഷഭദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കുവാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഹദാഹ്യോയം, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും അഗ്നിയാൽ ദഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഋഷഭദേവന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായി. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? ഓ, അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നിച്ചെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം ദഹിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ശരീരം ദഹിച്ചില്ല എന്ന് സച്ചിദാനന്ദ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ. നമ്മുടെ ശരീരമാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു തീയാല് ദഹിക്കുന്നതല്ല. അതിൽ പറഞ്ഞു, ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവാണ് ഋഷഭദേവൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ, ദേ ഭഗവാനാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും അഗ്നിക്ക് ദഹിക്കുവാനാവില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചത്? ഋഷഭദേവന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായി ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിച്ചു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടേ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള കൗരവർ മുഴുവനും വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. എങ്കിലും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടത്. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ശരീരം വീഴുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ശരീരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭിച്ചു. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഋഷഭദേവൻ ആ വനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വനത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവികൾക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തി ഉണ്ടായി. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യ കിലാനുചരിതമുപാകർണ്യ പൊങ്കവെങ്ക കുടകാനാം രാജാർഹന്നാമോപശിഷ്യ കലാവധർമ്മ ഉത്കൃഷ്യമാണോ ഭവിതവ്യന വിമോഹിത സ്വധർമ്മപദമകുതോപയ ഉപഹായ ഉപദപ്പാഗണ്ഡ അസമഞ്ജസം നിജമനീഷയാ മന്ദ സംപ്രവർത്തയിഷ്യതി. യസ്യ കിലാനുചരിതമുപാകർണ്യ പൊങ്കവെങ്കകുടകാനാം രാജാർഹന്നാമോപശിഷ്യ കലാവധർമ്മ ഉത്കൃഷ്യമാണോ ഭവിതവ്യേന
വിമോഹിത സുധർമ്മ പദമബുധോ ഭയപഹായ ഉപദപാഗണ്ഡമസമ്മഞ്ജസം നിജമനീഷയാ മന്ദസംപ്രവർത്തയിഷ്യതി. ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് സംസാരം തുടർന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, പൊങ്ക വെങ്ക കുടക പ്രവിശ്യകളുടെ രാജാവായിരുന്ന അർഹത് ഋഷഭദേവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അനുകരിച്ച് പുതിയൊരു ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാമോഹിതനായ അർഹത് രാജാവ് പാപപങ്കിലങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടേതായ ഈ കലിയുഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അപകട സാധ്യതയില്ലാത്ത വൈദിക തത്വങ്ങൾ രചിച്ച് വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സമ്പ്രദായമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ജൈനധർമ്മത്തിന്റെ ആരംഭം ആയിരുന്നു. ഈ നിരീശ്വരവാദ സമ്പ്രദായത്തെ മതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു പലതും പിന്തുടർന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചതുർഭുജ നാരായണനെ അനുകരിക്കുകയും താനാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനോട് മത്സരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ ഋഷഭദേവന്റെ കാലത്ത് കൊങ്ക വെങ്ക പ്രവിശ്യകളുടെ രാജാവ് ഒരു പരമഹംസനെ പോലെ അഭിനയിച്ച് ഋഷഭദേവനെ അനുകരിച്ചു. അവൻ ഒരു പുതിയ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥ മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആരെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കാനും വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിന് എതിരായ ഏത് ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തെയും സ്വീകരിക്കുവാനും തൽപരരാകുമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ മന്ദാസുമന്ദമതയ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. പൊതുവെ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരമില്ലാത്ത അവർ വളരെ അധപ്പതിച്ചവരാണ്. അതിനാൽ അവർ ഏതു മതസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നു. നിർഭാഗ്യത്താൽ അവർ വൈദിക സംസ്കാരം വിസ്മരിക്കുന്നു. വൈദികമല്ലാത്ത തത്വങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവജനൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീനഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ രാധേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുമരാജ് ദേവ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് യോഗികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഋഷഭദേവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്ന് പറയും. എന്നാൽ വാസുദേവ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണം എന്ന തന്റെ യഥാർത്ഥ പതിവ് അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. അതേ നിലയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഋഷഭദേവനെ നേരിടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഋഷഭദേവന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന ഒരുവൻ വീണ്ടും ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്ന് ഋഷഭദേവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഓരോ ലീലകള് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവര് കരുതും തങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത്, ഇത് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ആള്
മരിച്ചു അല്ലെ? അല്ല, അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ കാട്ടുതീയിൽ ആ ശരീരം ഇല്ലാതായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഇല്ലാതാകും. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമായി. നമ്മളാണ് ഇവിടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഈശ്വര പരമാകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സച്ചിദാനന്ദ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. എല്ലാ ജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആ ഭഗവാനാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയും അല്ലെ? അവചാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യം തന്മാസ്കാരം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധു ജീവിക്കേണ്ടത്, ഒരു യോഗി എങ്ങനെയാണ് വൈരാഗ്യായി ജീവിക്കേണ്ടത്, ഒരു അവധൂതനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു നൽകാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലീല ഋഷഭദേവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണ്? വായിൽ നിറയെ കല്ലുകളൊക്കെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കല്ല് അല്ലെ? ചോറൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കല്ല് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഋഷഭദേവൻ വെച്ചില് കല്ല് മുഴുവൻ വായില് കുത്തി നിറച്ചിട്ട് നഗ്നനായിട്ട് പാറിപ്പറന്ന് തലമുടിയോടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ. അപ്പോ ഇത് ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന എന്താണ്? അവർ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഒരു ഭ്രാന്തനായിട്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി, ക്രോധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ? എന്നാൽ ശിവദേവൻ ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു, ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ കർണാടകത്തിലൂടെ പല പ്രദേശത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചതായിട്ട് പറയും അല്ലെ? കുടക് അല്ലെ? കുടക് പ്രദേശം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനോട് അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളാണ് അല്ലെ? മാംഗ്ലൂരൊക്കെ ദക്ഷിണ കന്നഡ, ദക്ഷിണ കർണാടകയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാംഗ്ലൂർ ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോ ഇതിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാട്ടുതീയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ആ കുടക് പ്രദേശം മുഴുവനായിട്ടും അഗ്നിക്കിരയാവുകയും ആ കാട്ടുതീയില് ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരവും ദഹിച്ചു ഭസ്മമായി. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും അല്ലെ? ഭഗവാനൻ നമ്മളെ പോലൊരു മനുഷ്യനാണ്. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു കാട്ടുതീക്കും മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും ബാക്കി ശരീരം ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഋഷഭദേവന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചില്ല. ദഹിച്ചെന്ന് തോന്നിച്ചെങ്കിലും ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ജീവസത്തകളുടെയും പരമാത്മാവാണ് ഋഷഭദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കുവാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നു അല്ലെ? ആത്മാവിനെ ഒരു തരത്തിലും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഋഷഭദേവന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മുക്തി ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവരെ കാട്ടുതീ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉണ്ണിയായിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ആ കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വലിയൊരു കാട്ടുതീ ഉണ്ടായപ്പോഴേ ഗോപന്മാരോടൊക്കെ കണ്ണടച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറയുകയും അല്ലെ ആ കാട്ടുതീയെ ഭഗവാൻ വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിലൊരു ഉപതിയായിട്ടുള്ള ഗോപൻ കണ്ണു തുറന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഇത് കണ്ടു, ഈ അത്ഭുത ലീല. അവൻ ഉടനെ യശോദാമാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, യശോദാമാതാവേ, ഇന്ന് കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ചെയ്തതെന്നറിയോ? ഒരു വലിയ കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങുകയുണ്ടായിരുന്നു. യശോദാമ്മ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. എന്താ നീ പറയുന്നത്? ആ സമയത്തേക്ക് കൃഷ്ണനും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, നീ എന്താണ് പറയുന്നത്? കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങാൻ. അവന് ഞാൻ പാല് അല്പം ചൂടായിട്ട് ഞാൻ ആറ്റിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്, തണിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ്. അവന് അത്ര പോലും
ചൂടുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കുടിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പോഴാണോ നീ പറയുന്നത് കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയാൽ പോയിക്കോ അവിടെ നിന്ന് നിർത്തിട്ട് അവിടുന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങിയിട്ട് കൂട്ടുകാരന് വന്ന അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതിന്റെ മുന്നേ കൃഷ്ണൻ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു? അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലേ യശോദാമാതാവ് വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും വിശ്വസിക്കും. യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണൻ തീ വിഴുങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ അത് കാണാതിരിക്കാനാണ് കണ്ണും കൂട്ടാനായിട്ട് വന്നത്. എന്നാൽ ഒരുവൻ അത് കാണുകയും അത് പോയിട്ട് യശോദാമാതാവിനോട് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കാട്ടുതീ വിഴുങ്ങാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കാൻ തന്നെ അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ വനത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മോചനം നൽകുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ മുക്തരായി, അഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ മുക്തരായി. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നു. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് സംസാരം തുടർന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, കൊങ്ക വെങ്ക കുടക പ്രവിശ്യകളുടെ രാജാവായിരുന്ന ഋഷഭദേവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വങ്ങളെ അനുകരിച്ച് പുതിയൊരു ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യാമോഹിതനായ രാജാവ് പാവമംഗലങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടേതായ ഈ യുഗത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അപകട സാധ്യതയില്ലാത്ത വൈദിക തത്വങ്ങൾ ത്യജിച്ച് വേദങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ സമ്പ്രദായമാണ് അവതരിച്ചത്. ജൈന മതധർമ്മത്തിന്റെ ആരംഭം അതായിരുന്നു. ഈ നിരീശ്വരവാദ സമ്പ്രദായത്തെ മതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു പലതും പിന്തുടർന്നു. ഋഷഭദേവന്റെ ആ ഒരു വിലകൾക്ക് ശേഷം എന്താണ്? ഋഷഭദേവനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവ്, അവിടങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ്, അർഹത്ത് എന്നുള്ള രാജാവ് പലതരത്തിലുള്ള വൈദിക നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ജൈനധർമ്മം എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സമ്പ്രദായം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നിരീശ്വരവാദ സമ്പ്രദായത്തെ മതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു പലതും പിന്തുടർന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ ജൈനമതം എന്ന പേരിൽ ജൈന സമ്പ്രദായം. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലങ്ങളിൽ കർണാടകത്തിൽ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോൾ പൗണ്ഡ്രകൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചതുർഭുജ നാരായണനെ അനുകരിക്കുകയും താനാണ് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണനോട് മത്സരിക്കുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുപോലെ ഋഷഭദേവന്റെ കാലത്ത് കൊങ്കവെങ്ക പ്രവിശ്യകളുടെ രാജാവ് ഒരു പരമഹംസനെ പോലെ അഭിനയിച്ച് ഋഷഭദേവനെ അനുകരിച്ചു. അവൻ ഒരു പുതിയ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥ മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ ഭഗവാന്റെ ലീലയിൽ എന്താണ്? പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നുള്ള അസുരനുണ്ട്. ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് ഒരു 2 കൈയൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കെട്ടി, അപ്പോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഡ്രാമക്കൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മം ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ ഡ്രാമയിലൊക്കെ 4 കൈകളുടെ രൂപമൊക്കെ 2 എക്സ്ട്രാ കൈയൊക്കെ വെച്ച്. അതുപോലെ പൗണ്ഡ്രകനും ഇതുപോലെയൊക്കെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കും, എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഭഗവാനെ പോലെ ഇല്ലേ? ഞാൻ ഭഗവാനായില്ലേ? അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഇങ്ങ് ഭഗവാൻ തന്നെ, ഇങ്ങാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അഹങ്കാരിയായി തിരികെയായി പൗണ്ഡ്രകൻ അവസാനം ഭഗവാനെ വെല്ലുവിളിക്കും. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ, ഞാനാണ് വാസുദേവൻ, എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ സുദർശനമൊക്കെ എനിക്ക് തരുമെന്ന്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സുദർശനമാണോ വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ആ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് തന്നെ അവന്റെ ശിരസ്സെടുത്തിയില്ല. എങ്കിലും അവന് മോശം നൽകി ഭഗവാൻ. ഇതാണ് താരൂപ്യമുക്തി. ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തു. ഉദ്ദേശം ദുഷ്ടലാക്കാണെങ്കിലും എപ്പോഴും എന്താണ്? ആ രൂപം ധരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ആ ഭഗവാന് 4 കൈകളും, ആ ശംഖ്, ഗദ, ചക്ര അല്ലെ, ശംഖ്, ചക്ര, ഗദാപത്മം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ ഓർത്തോർത്ത് സദാസമയവും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോഴേ നമ്മളൊരു ചിത്രം വരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നല്ലൊരു ചിത്രം വരക്കണം അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരു വേഷം ധരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോൾ അതേപോലത്തെ രൂപം ഓർത്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഭഗവാനെ പോലെ രൂപം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാരൂപ്യമുക്തി കിട്ടുന്നു. ഭഗവാനോട് അസൂയമുണ്ടവനാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാൻ
മുക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. റോപകീയം സ്ഥലകാലഗുണം ഭൂതനിക്ക് പോലെ വിഷം നൽകി കൊല്ലാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഭൂതനിക്ക് പോലും ഭഗവാൻ മോക്ഷം നൽകി. ഇവിടെ അതേപോലെ പൗണ്ഡ്രകനും മോക്ഷം നൽകി. പൗണ്ഡ്രകൻ എന്നാല് ഭഗവാനെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് അല്ലെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്ത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഋഷഭദേവൻ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഋഷഭദേവനെ പോലെ ഒരു പരമഹംസനെ പോലെ അഭിനയിച്ച് അനുകരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം പഠിപ്പിക്കുകയും നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആരെയും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുവാനും വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിനെതിരായ ഏത് ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തെയും സ്വീകരിക്കാനും താല്പര്യരാകുമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ മന്ദാസുമന്ദമതയ എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ യുഗേ ജന മന്ദാസുമന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യാവ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അല്പായുസുക്കളാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്? അവരൊക്കെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാരെ മുതലെടുക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം കള്ളസ്വാമിമാരും കള്ളസന്യാസിമാരൊക്കെ ഇവിടെ. അതുപോലെ ഋഷഭദേവനെ പോലെ ഈ രാജാവും ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് അർഹത് രാജാവ്. നിർഭാഗ്യത്താൽ അവർ വൈദിക സംസ്കാരം വിസ്മരിക്കുന്നു, വൈദികമല്ലാത്ത തത്വങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു സ്വയം പരമോന്നതനായ ഭഗവാനാണ് ചിന്തിക്കുകയും ലോകം മുഴുവൻ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അല്ലെ. അവരെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ അവരെ അപകടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തെറ്റായ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കും. അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജാവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഇതാണ് ചെയ്തത്. നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കും. എന്താണ് അങ്ങനെ ഭഗവാന് ജയ് വിളിക്കാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ജയ് വിളിക്കാനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല മുഖംമൂടികളും അണിയും. ഇതേപോലെ ഭക്തനായിട്ട് നടിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കോപ്രായങ്ങളും കാട്ടും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരായ ആൾക്കാരെയും കയ്യിലെടുക്കണം. ഇവിടെ അതുപോലെ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഋഷഭദേവനെ പോലെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ നേരെ വൈദിക വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദമാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായിരിക്കാം ഇപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കും. അവർക്ക് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി, എല്ലാവരും ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെയും കിട്ടില്ല കൊല്ലാനും അല്ലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കൊടിപിടിക്കുവാനും ഹോസ്പിറ്റിക്കുവാനും ഇതൊന്നും ആരെയും കിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാവും അല്ലെ. അവർക്ക് യാതൊരു വഴിയുമില്ലാതാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇത് അനുവദിച്ചു നൽകില്ല. എപ്പോഴും നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആരും അറിയാതെ അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നത്. പണികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ തങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് അത്രയും പതീതരായിട്ടുള്ളവരാണ്, അത്രയും മതപ്പതിച്ചവരാണ്. അവരെ മുതലെടുക്കുവാനായിട്ട് വേഗത്തിൽ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദവും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് മേലടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഭാരതഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജന്മമെടുത്തിട്ട് ഓരോരാളുടെയും കർത്തവ്യമാണ് മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക, അവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുക. നാളത്തെ ക്ലാസ് ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ മഹാരാജ്.
അതൊക്കെ കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി അല്ലേ ചൊല്ലുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അല്ലേ ചൊല്ലുക? ആ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസകുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലോകലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദങ്കനേത്രം മുഹുശ്വാസകം വാ ത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രീവം ദാമോദരം ഭക്തിപദം ഇതി ദൃക്സുലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം त्वदीयेषितज्ञेषु भक्त्यैजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहं वारेषादपीह इदं ते वपुनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां कियन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले स्निग्धरक्तैः च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरनन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं पतानो गृहाणेश मामज्ञमेधाक्षिदृश्य कुबेरात्मजो भक्तमूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्ते दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं जय दामोदरा जय दामोदरा जय दामोदरा जय दामोदरा नन्दलाला जय नन्दलाला जय नन्दलाला जय नन्दलाला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्री दामोदराष्टक हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. Thank you. നോക്കാം. രോചി പ്രവാഹ നബിതാത്മവൃന്ദേ ബന്ധൂകബന്ധോ ദിവ്യവാസോ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വാദരോദീശ്വരമന്ദാസ്യ നാസാഗ്രമുക്ത ദിദിദീപ്തിദാസി
വിചിത്രരത്നാംബരണസ്യാദി വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സമസ്തവൈകുണ്ഠശിരോമനുസ്മി കൃഷ്ണസ്യ വൃന്ദാവനധന്യതാമ്നി ദത്താധികാരേ ഋഷഭാനുപുത്ര്യാ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം സോദാജ്ഞയാ പല്ലവപുഷ്പഭൃംഗ മൃഗാദിഭിർമാധവകേലികുഞ്ച മാദ്യാദിഭിർബാന്ധിവിഭൂഷ്യമാന വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ദീയദുസ്തേന വിഗുഞ്ചയൂനോ ആത്യോകയൂകേളിവിലാസസീതി സൂപഗംഗേന നിത്യചേത്യതാം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം രാസാഭിലാഷോ വസതിം ച വൃന്ദാവനേ ത്വദീശാംഘ്രിസരോജസേവ ലഭ്യാം ച പുംസാ കൃപയാ തവൈവ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം കീർത്യസേ സത്വതന്ത്രവിദ്യ ലീലാവിധാന കില കൃഷ്ണശക്തി താവൈവ മൂർത്തി തുളസീലോകേ വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം ഭക്ത്യാ വിഹീനാപരാധലക്ഷ്യ ക്ഷിപ്താ ച കാമാദിതരംഗമധ്യേ കൃപാമയി ത്വം ശരണം പ്രപന്നം വൃന്ദേ നമസ്തേ ചരണാരവിന്ദം വൃന്ദാഷ്ടകം യാ ശൃണുയേത് പഠേത്വാ വൃന്ദാവനാദീശ പദാബ്ജ ഭൃംഗ സാ പ്രാപ്യ വൃന്ദാവന നിത്യവാസം തത്പ്രേമ സേവാം ലഭതേ കൃതാ. വൃന്ദാദേവി അഷ്ടമി ജയ സ്മരന്തി പ്രതോപാദി പാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ മ്യൂട്ടാണ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ? എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ മാതാജി പരീക്ഷ ഇന്നലെ എക്സാം വേറെ ബുധനാഴ്ച വേറെ ദിവസം വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വ്യാഴാഴ്ചയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ കൃപാസിദ്ധിച്ച പതിദാനം വൈഷ്ണവ